Nadu Chief Minister is in the national capital. Remember, Tamil Nadu Chief Minister Stalin has met Prime Minister Modi. In fact, Stalin meets Prime Minister Modi at 7 km, and Tamil Nadu CM submits memorandum to the Prime Minister, requests funds for Chennai Metro Phase 2, and Chief Minister Stalin secure fishermen's rights. Let's also tell you, he stated that expedite release of apprehend fishermen. I'm given to understand Dharani Balasubramanya, my colleague, joins me for more. Dharani, this was essentially a very important meet and a lot that was discussed in this particular meeting. But tell us the key takeaway of this day. During the meeting that lasted for about 45 minutes, the Chief Minister has raised three important issues to the Prime Minister. One is about the funds for Chennai Metro Phase 2. He has told that as far as Chennai Metro Phase 2 is concerned, the funding should be shared on a 50:50 equity basis between the central government and the state government. And he's also told that Tamil Nadu's first installment of funds under the Samagra Shiksha Abhiyan scheme should also be released as soon as possible. And apart from these two issues related to funds, the Chief Minister has also requested the Prime Minister to bring in a permanent solution between India and Sri Lanka as far as the fishermen arrests are concerned. In the last few months, tens of fishermen from Tamil Nadu, Indian fishermen, they got arrested by the Sri Lankan Navy, and their boats and crafts also got apprehended. By நம்முடைய மீனவர்களையும் மீன்பிடி படகுகளையும் இலங்கை கடற்படையினர் சிறைபிடிச்சு துன்புறுத்துறாங்க. இது பற்றி மாண்புமிகு பிரதமரிடமும் மாண்புமிகு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரிடமும் நான் பலமுறை வலியுறுத்தியும் கடிதமும் எழுதியும் இந்த சம்பவங்களை தொடர்ந்து அது நடந்துகிட்டே இருக்கு. கடந்த 7 ஆண்டுகளை மிக அதிக அளவில் எண்ணிக்கையில் letters numerous times to the PM and the External Affairs Minister. The arrests of Indian fishermen are continuing. 145 மீனவர்களும் தற்போது இலங்கை கடற்படையால் சிறைபிடிக்கப்பட்டிருக்காங்க. எனவே உடனடியாக நம்முடைய ஒன்றிய அரசு இலங்கை அரசை வலியுறுத்தி இந்த மீனவர்களையும் அவர்களுடைய மீன்பிடி படகுகளையும் மீன்பிடி கருவிகளையும் உடனடியாக விடுவித்து தரணும்னு கேட்டுக்கிட்டேன். Tens of fishermen have got arrested by the Sri Lankan Navy, so we request the Indian government to talk with the Sri Lankan government and to secure the release of the fishermen and their craft. இலங்கையில புதிய அரசு அமைஞ்சிருக்கு. புதிய அதிபர்கிட்ட இந்த கோரிக்கையை இந்திய ஒன்றிய அரசு வைக்கணும்னு வலியுறுத்தி இருக்கிறேன். இந்த 3 முக்கிய கோரிக்கைகள் Sri Lanka, so our government should establish dialogues with the newly formed government and bring in a permanent solution for this fisherman crisis. தேவையான இந்த முக்கிய கோரிக்கைகளை மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் நிறைவேற்றுவார்னு நம்புறேன். தமிழ்நாட்டுக்கு ஏராளமான கோரிக்கைகள் all our demands will be considered by the Prime Minister and it will be met. இந்த 3 கோரிக்கைகளை மையப்படுத்தி தான் இந்த சந்திப்பு நடந்துச்சு என்பதை உங்களுக்கு நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I had put forward 3 demands, one about Chennai Metro Phase 2, one about SSI funds, and the other is about the fishermen problem. I believe all of these 3 demands will be met by the Honorable Prime Minister and the Union government under him. டெல்லி அவர் வந்தப்போ ஒரு சந்திப்பு நடந்தது. அது ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்து அதை உங்களுக்கு சுட்டிக்காட்டி கலைஞர் நினைவாக புது தமிழ்நாடு எங்களுக்கு பத்திரிகையாளர் அரங்கம் ஒன்று கட்டி கொடுக்கணும்னு ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறோம். ஒரு சார் சந்திப்பு நடக்கும்போது ஜெயா டிவி நிருபர் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கும்போது ஒரு வித்தியாசமான கேள்வி கேட்டார். அப்போ வந்து டிஆர் பாலு சார், ஜே ராஜா சார், பழனி மாணிக்கம் 3 பேரும் அவர் அடிக்க வந்தாங்க. அப்போ கலைஞர் சொன்னார், நிறுத்தியா நானும் அவனும் ஒரே ஜாதியா நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னார். எங்களுக்கு ஒருவே புரியல, என்னடா ஒரே ஜாதியா சொல்றாரு அப்படின்னு. அவரும் பத்திரிக்கையாளர், நானும் பத்திரிக்கையாளர், நாங்கள் 2 பேரும் எங்களுக்குள்ள நம்ம தீர்த்துப்போம் அப்படின்னு சொன்னார். அதனால கலைஞர் நினைவா எங்களுக்கு புதுடெல்லி சௌகரிய மருத்துவ ஹவுஸில் எங்களுக்கு ஒரு புது அறை ஒன்று கட்டி கொடுக்கணும்னு கேட்டு கோரிக்கை கொடுத்துருக்கோம். 3வது சார், முக்கியமான ஒரு பிரச்சனையை உங்கள் கவனத்தில் கொண்டு வரும். டெல்லியில் தமிழ்நாடு 2008, 2009 தினக்கூலி அடிப்படையில் வேலை செஞ்சு வரல 7 பேரை பதவி கொடுத்து ஒப்பந்த அடிப்படையில் நீங்கள் வரணும்னு வந்து வேலையில் செஞ்சுருக்காங்க. இது வந்து முருகானந்தன் சார் இங்கே இருக்கும்போது அவரோட தலைமையில் வந்து அவங்க டெல்லிக்கு லேபராக அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும்னு சொன்னாங்க. ஆனால் முருகானந்தன் சார்
போனப்புறம் திருப்பி அவங்கள அன்ஸ்கில் லேபரா போட்டு அவங்க எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கு நீங்க ஒரு நல்ல தீர்வு கொடுத்து அந்த 7 குடும்பத்தையும் காப்பாற்றுங்க. சார் சார், கடந்த முறை நீங்க வந்து பிரதமரை சந்திக்கும் போது மத்தியில வந்து பாஜக ஆட்சி he had the இருந்துச்சு. இந்த தடவை அவங்க கூட்டணி வகுப்புகளும் ஆட்சியில் இருக்காங்க. கடந்த முறை நீங்க சந்தித்த போது பிரதமரோட அணுகுமுறை எப்படி இருந்துச்சு? இந்த முறை அவருடைய அணுகுமுறை எப்படி இருக்கு? அவர் பிரதமராக சந்திச்சார், நான் முதல்வராக சந்திச்ச அவ்வளோதான். இதில் என்ன இருக்கு? கோரிக்கைகள் மீது அவங்க கவனமா எல்லாம் கேட்டார், பொறுமையாக கேட்டார். இன்னும் சொன்னால் 15 நிமிஷம் தான் டைம் இருக்கும், எப்போ நியாயமாக கொடுப்பாங்க. இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட 40 நிமிஷம் வரைக்கும் பேசிட்டு இருந்தோம். அதனால Prime எப்படி Minister இருந்துச்சு listened to all our concerns patiently. He spoke to us for about 45 minutes patiently. யாரு கேட்குறா? இல்லை யாரு கேட்டாங்களோ, யாரு கேட்குறான்னு சொல்றீங்களோ அவங்களே வந்து விளக்கம் கொடுத்துருக்குறாங்க. அது நீங்கள் தான் அதை திசை திருப்பி பெருசுப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. இல்லை, அது அவங்க கொள்கையாக இருக்கலாம். அது தொடர்ந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க, இது புதுசாக சொல்லல. As far as the speculations about rift and alliance between DMK and VCK is concerned, the VCK itself has given an explanation to it. They are telling that they are strongly in alliance with the DMK. What is the issue? All right, Dharani, my colleague, of course, translating that for us as far as the key takeaways of the same is concerned. Essentially, what the Chief Minister did state is that they put forward 3 issues, including the fishermen issue, funds for the metro, and, of course, funds for the state as well. For the moment, we'd have to leave it at that because we're shifting our focus